Preamble. The preamble is an introductory statement of our Constitution which lays down the ideals it attempts to promote. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖ പ്രസ്താവനയാണ് പ്രിയാമ്പിൾ. അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദർശങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഇപ്രകാരമാണ്: We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്യുലർ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കായി രൂപീകരിക്കാനും അതിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും സുരക്ഷിതമാക്കാനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. Justice, social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, വിശ്വാസം, ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of nation. Sahodharyam. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 1949 നവംബർ 26 ഔപചാരികമായി അംഗീകരിച്ചു. Significance of Preamble. The Preamble provides an introduction to our Constitution, explaining its aims and purposes. The Preamble is not a part of the Constitution of India as it is not enforceable in a court of law. However, the Supreme Court has, in the case of Keshavanand Bharati versus State of Kerala, recognized that the Preamble is a part of the Constitution and may be used to interpret ambiguous areas of the Constitution where differing interpretations present themselves. The Preamble to our Constitution serves two purposes. It indicates the source from which the Constitution derives its authority. It also states the objects which the Constitution seeks to establish and promote. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ആമുഖത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല, കാരണം ഇത് കോടതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ അവ്യക്തമായ മേഖലകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അധികാരം ലഭിക്കുന്ന ഉറവിടം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. The original draft of the Constitution opened with the words Sovereign Democratic Republic in the first line. The words socialistic and secular were inserted by the 42nd Amendment Act of 1976 during the emergency. ഭരണഘടനയുടെ യഥാർത്ഥ കരട് ആദ്യ വരിയിൽ സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് തുറന്നത്. 1976 42ാം ഭേദഗതി നിയമം ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്യുലർ വാക്കുകൾ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത്. The implication of different terms used in the preamble are as follows. Sovereign. The word sovereign means supreme or independent and embodies India is internally and externally sovereign and is free from the control of any foreign power. പരമാധികാരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പരമോന്നതമോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ആയി ഇന്ത്യ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരമാധികാരമുള്ളതും ഒരു വിദേശ ശക്തിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Socialist. The word socialist implies social and economic equality. In addition to that, social equality identifies the absence of discrimination on the grounds only of caste, color, creed, sex, religion, or language. Besides, social equality has equal status and opportunities. Socialist.
എന്ന വാക്ക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ ജാതി, നിറം, മതം, ലിംഗം, മതം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വിവേചനത്തിൻ്റെ അഭാവത്തെ സാമൂഹിക സമത്വം തിരിച്ചറിയുന്നു. കൂടാതെ സാമൂഹിക സമത്വത്തിന് തുല്യ പദവിയും അവസരവും ഉണ്ട്. സെക്യുലാരിസം. The word secularism implies equality of all religious and religious tolerance and does not identify any official state religion. മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സമത്വത്തെയും മതസഹിഷ്ണുതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക മതം ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം. Democratic. India follows a democratic form of government. The people of India elect the government at all levels such as union, state and local by a system of universal adult franchise. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണരീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു സംവിധാനം വഴി സംസ്ഥാനവും പ്രാദേശികവും യൂണിയൻ പോലുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ സർക്കാരുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്. ഇന്ത്യ ഈസ് എ റിപ്പബ്ലിക് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ടെന്യൂർ. ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. രാഷ്ട്രത്തലവൻ പ്രസിഡന്റാണ്. നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. Fundamental rights. Fundamental rights are privileges of freedom which are essential for the well-being of individuals as well as the community. The fundamental rights enshrined in the Part 3 of Indian Constitution guarantees civil liberties to all citizens to provide a peaceful and harmonious life. These are basic human rights of all citizens and can be applied irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed or gender. They are enforceable by the courts subject to specific restrictions. Fundamental rights. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ 3-ാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Right to equality, സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം, ആർട്ടിക്കിൾ 14 to 18. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, ആർട്ടിക്കിൾ 19 to 22. ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശം, ആർട്ടിക്കിൾ 23 to 24. മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, ആർട്ടിക്കിൾ 25 to 28. സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ, ആർട്ടിക്കിൾ 29 to 30. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 32. The 6 fundamental rights guaranteed by the Constitution of India to its citizens are: Number 1, right to equality, Article 14 to 18, equality before law and opportunity in matters of public employment and prohibition of discrimination on ground of religion, race, sex or place of birth. സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം നിയമത്തിന് മുൻപിൽ തുല്യത ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതനുസരിച്ച് പൗരന്മാർ നിയമങ്ങളാൽ തുല്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരനോടും ജാതി, മതം, ലിംഗം അല്ലെങ്കിൽ ജനനസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ട്. അവസരങ്ങളുടെ തുല്യത ഉറപ്പു നൽകുന്നു. Number 2, right to freedom, Article 19 to 22, protection of certain rights and of life and personal liberty and against arrest and detention. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, ആർട്ടിക്കിൾ 19 to 22. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം, ആയുധമില്ലാതെ സമാധാനപരമായി ഒത്തുകൂടുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം,
അസോസിയേഷനുകളോ യൂണിയനുകളോ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തുടനീളം സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തെ ഏത് ഭാഗത്തും താമസിക്കുവാനും സ്ഥിര താമസമാക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഏത് തൊഴിലും വ്യാപാരവും ബിസിനസ്സും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾ 23-24, പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ ഇൻ എനി ഫാക്ടറീസ്. ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശം, മനുഷ്യക്കടത്ത് നിർത്തലാക്കൽ, നിർബന്ധിത തൊഴിൽ, ചൈൽഡ് ലേബർ, വേതനമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിയെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ, ആർട്ടിക്കിൾ 25-28, ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ടു practice and propagate one's religious beliefs and from religious instructions. മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ തത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തിന് മുൻപിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യമാണെന്നും ഒരു മതത്തിനും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകരുതെന്നും ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു. പൗരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മതവും പ്രസംഗിക്കാനും ആചരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മതത്തിന് അനുകൂലമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ കഴിയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്, ആർട്ടിക്കിൾ 29-30, റൈറ്റ് ഓഫ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ടു കൺസേർവ് ദ കൾച്ചർ, ലാംഗ്വേജ് ഓർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം. ഈ അവകാശം അനുസരിച്ച് സ്വന്തമായി ഭാഷയും ലിപിയും സംസ്കാരവുമുള്ള ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും അവ സംരക്ഷിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. മതം, വംശം, ജാതി, ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരു പൗരനും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവേശനത്തോടെ വിവേചനം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. മതപരമോ ഭാഷാപരമോ ആയ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 32, റൈറ്റ് ടു മൂവ് ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 32, ആൻഡ് ദ ഹൈ കോർട്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 222, ഇൻ കേസ് ഓഫ് വയലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഈ അവകാശം പൗരന്മാരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. കോടതികൾക്ക് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, മാൻഡമസ്, ക്വോ വാറന്റോ, സർഷ്യോററി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകളും ഈ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ റിട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു. Directive principles. The directive principles of state policy are guidelines for the government which ought to be kept in mind when it frames law and policies. These provisions contained in Part 4 of Indian Constitution are not enforceable by any court of law. It is a duty of each central and state government to apply those principles while framing laws and policies in order to create a social order characterized by social, economic, and political justice, liberty, fraternity, and equality. സംസ്ഥാന നയത്തിൻ്റെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അത് നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 4-ാം ഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു കോടതിക്കും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കടമയാണ്. The directive principles of state policy contain the following. The state should work towards promoting the welfare of the people. The state should also work towards reducing the economic inequality and the inequalities
in status and opportunities. സാമ്പത്തിക അസമത്വവും പദവിയും അവസരങ്ങളിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കണം. State should also ensure the right for adequate means of livelihood for all citizens. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മതിയായ ഉപജീവന മാർഗത്തിനുള്ള അവകാശം സംസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കണം. The state should work in order to prevent concentration of wealth in few hands. സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തടയാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. State has to prevent child abuse and exploitation of workers. കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും സംസ്ഥാനം തടയണം. The state should work for organizations of village panchayat. The state should extend all the help in the case of unemployment, old age, sickness and disablement, etc. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം എല്ലാ സഹായവും നൽകണം. വാർദ്ധക്യം, രോഗം, അംഗവൈകല്യം മുതലായവയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാവിധ സഹായം നൽകണം. State should secure a uniform civil code for all citizens. The state must ensure the living wage and proper working conditions for the workers. തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത വേതനവും ശരിയായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കണം. The state has to provide free and compulsory education to all children till the age of 14 years. The state also has to work for the upliftment of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. The state has to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. The state shall take steps for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. The state should protect monuments, places and objects of national importance. Steps should be taken for the promotion of international peace and security. Fundamental duties. The fundamental duties are identified as the moral and civic obligations which will help in promoting the spirit of patriotism and to uphold the unity of the country. These duties are designed concerning the individuals and the nation. However, these fundamental duties are not legally enforceable. The Article 51A of Indian Constitution mentions the fundamental duties which are added by the 42nd Amendment Act in 1976. ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ധാർമ്മികവും പൗരപരവുമായ ബാധ്യതകളായി മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ കടമകൾ വ്യക്തികളെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ അടിസ്ഥാന കടമകൾ നിയമപരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 51A 1976 42ാം ഭേദഗതി നിയമം മുഖേന ചേർത്തിട്ടുള്ള 10 മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ ഭരണഘടന അതിലെ ഓരോ പൗരനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക. To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. നമ്മുടെ ദേശീയതയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ആദർശങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. To defend the country and render national service when called upon to do so. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ രാജ്യസേവനം ചെയ്യാനും തയ്യാറാവുക. To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. മതപരമോ ഭാഷാപരമോ പ്രാദേശികമോ
വിഭാഗീയമോ ആയ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഐക്യവും പൊതുവായ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സ്ത്രീകളെ അന്തസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. നമ്മുടെ സംയോജിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തെ വിലമതിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. To protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. വനങ്ങൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വന്യജീവികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവയോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക. To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം, മാനവികത, അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും മനോഭാവം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുക. To safeguard public property and to abjure violence. പൊതു സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും അക്രമം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കുക. To provide opportunities for the education of children between the age of 6 and 14 years.